नेक्स्ट एक्झाम्पल 7 काय दिलेलं बघा x डिवाइड बाय dx मायनस y प्लस x sin y अपॉन x इक्वल 0 तर x ची पॉवर 1 y ची पॉवर 1 x ची पॉवर 1 so this is one kind of homogeneous differential equation is homogeneous differential equation okay यालाच मी सबस्टिट्यूशन करतो पुट y इज इक्वल टू vx का तर dy बाय dx टर्म त्यामध्ये प्रेझेंट आहे बाय डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x काय होईल मग dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू x चा x चे रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस x dv बाय dx सो इक्वेशन बिकम्स काय होईल आता हे गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन तर x इंटू dy बाय dx ची व्हॅल्यू आहे v प्लस x dv by dx minus vx plus x sin v is equal to 0 okay so vx plus x square dv by dx minus vx plus x sin v is equal to 0 minus vx plus vx cancel so x square dv by dx is equal to minus x sin v मग एक x कॅन्सल होतो तर dv 1 अपॉन sin v dv is equal to minus 1 upon x dx integrating it is in variable separable form so integrating what we get cosec phi dv is equal to minus 1 integration 1 upon x dx so its integration is log of modulus cosec x minus cot x cosec phi minus cot phi is equal to minus log x plus log c ओके याचं इंटिग्रेशन दोन्ही साइडला आता इकडे असं लिहू शकतो log c अपॉन x is equal to log of modulus cosec phi minus cot phi दोन्ही साइडचा अँटीलॉग जर घेतला तर cosec phi minus cot phi is equal to c upon x आणि y च्या जागी व्हॅल्यू टाकायची phi upon phi च्या जागी y upon x so cosec y upon x minus cot y upon x is equal to c upon x is solution of given differential equation okay तर हा x इकडे याला मल्टिप्लाय होऊ शकतो तर cos आणि sin च्या फॉर्म मध्ये सोल्युशन जर फाइंड करायचं असेल हेच असं लिहू शकता 1 अपॉन sin याला cos अपॉन sin म्हणजेच 1 मायनस cos y अपॉन x अपॉन sin y अपॉन x is equal to c upon x क्रॉस मल्टिप्लाई करा x into 1 minus cos y upon x is equal to c sin y upon x. This is the final solution of differential equation, general solution which involves the arbitrary constant. Okay, now see example number 8. 8 नंबर मध्ये काय दिलेलं आहे फाइंड द सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन 1 प्लस e raised to x upon y into dx plus e raised to x upon y into 1 minus x upon y dy is equal to 0 बघा याचं सोल्युशन फाइंड करायचं आहे याच डिफरन्शियल इक्वेशनचं तर मी याला x upon y पॉवर दिसते ते dx by dy च्या फॉर्म मध्ये अरेंज करतो 1 plus e raised to x upon y dx is equal to e raised to x upon y into x upon y minus 1 dy या दोन टर्मला इंटरचेंज केलं मग इथं निगेटिव्ह साइन येणार नाही आणि मग dx by dy
is equal to e raised to x upon y into x upon y minus 1 upon e raised to x upon y plus 1 is homogeneous differential equation. Put x is equal to vy and differentiate with respect to y. Y चे रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट केलं dx by dy is equal to v plus y dv by dy. इक्वेशन becomes दिलेलं गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन काय होईल dx by dy च्या जागी व्हॅल्यू टाकली v plus y dv by dy is equal to e raised to v x upon y is equal to v into v minus 1 upon e raised to v plus 1 plus v इकडे माइनस होईल सो y dv by dy is equal to e raised to v into v minus 1 upon e raised to v plus 1 minus v. यानी सिंप्लिफिकेशन e raised to v e raised to v minus e raised to v minus v e raised to v minus v आणि डिवाइड ला e raised to v plus 1 minus v raised to v plus v raised to v cancel. So minus sign common घेतलं e raised to v plus v upon e raised to v plus 1 ही आहे y dv by dy ची व्हॅल्यू. मग y च्या आणि v च्या टर्म सेपरेट केल्या सो e raised to v plus 1 upon e raised to v plus v into dv is equal to minus 1 upon y dy. ओके मग हेच व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये यालाच आपण इंटिग्रेट केलं इंटिग्रेशन ऑफ e raised to v plus 1 upon e raised to v plus v dv minus 1 इंटिग्रेशन 1 upon y dy काय होईल याचाच डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला प्रेझेंट आहे सो log of e raised to v plus v is equal to minus log y plus log c. So e raised to v plus v is equal to c upon y. दोन लॉगचं सबट्रॅक्शन दोन टर्म डिवाइडला y इकडे मल्टिप्लाय होईल इंटू e raised to x upon y प्लस x upon y is equal to c. y ने मल्टिप्लाय केलं y e raised to x upon y plus x is equal to c is solution of given differential equation. ओके तर हे 8 नंबर एक्झाम्पल आहे. आता 9 नंबर मध्ये काय दिलेलं आहे ते आपण बघू. बघा लक्ष द्या एक्झाम्पल नंबर 9 y square minus x square dy by dx is equal to xy dy by dx. ओके याचं सोल्युशन फाइंड करायचं आहे या होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. इट इज होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. बघा प्रत्येक टर्मच्या x आणि y च्या इंडायसेसची सम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे. मायनस टर्म इकडे गेली प्लस होईल म्हणजेच xy प्लस x स्क्वेअर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y स्क्वेअर. So dy by dx is equal to y square upon x square plus xy is homogeneous differential equation. Put y is equal to vx. यालाच नाही differentiate with respect to x. काय होईल मग dy by dx is equal to v plus x dv by dx. ओके मग ही व्हॅल्यू जर टाकली v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू v स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इंटू v एक्स. तर एक्स स्क्वेअर कॉमन घेतला आणि डिवाइडला कॅन्सल एक्स स्क्वेअर अपॉन v प्लस 1 सॉरी v स्क्वेअर अपॉन v प्लस 1 v प्लस एक्स dv बाय dx ची व्हॅल्यू मिळाली. हा v इकडे गेला मायनस होईल सो एक्स dv बाय dx is equal to v square upon v plus 1 minus v. So v square
माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कॅन्सल x dv बाय dx ची व्हॅल्यू. मग आता याच इक्वेशनचं सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. व्हीच्या टर्म आपण सेपरेट केला. v प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx. ओके, मग याच v ने दोघांना आहे सेपरेट डिवाइड, तर 1 प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx. यालाच मी इंटिग्रेशन घेतलं दोन्ही साइड्स. इंटिग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx. काय मग याचं इंटिग्रेशन v, ओके, प्लस लॉग v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c. v ची व्हॅल्यू टाकली y अपॉन x प्लस लॉग x इकडे प्लस होईल, लॉग ऑफ x इंटू v काय होईल vx इज इक्वल टू c. मग vx y च्या जागी व्हॅल्यू टाकली होती, सो y अपॉन x प्लस लॉग y इज इक्वल टू c इज द solution of given differential equation. Okay, काय सोल्युशन आहे जर y अपॉन x प्लस लॉग y इज इक्वल टू c. याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये करायचं तुम्ही करू शकता. हा लक्षात आहे. आता याच्याच पुढं जर आपण हेच इक्वेशन dx बाय dy ऐवजी dy बाय dx मध्ये कन्वर्ट केलं असतं तर dy बाय dx च्या फॉर्म मध्ये केलं म्हणून याचं एक सोल्युशन आलं. जर dx बाय dy केलं असतं y इज इक्वल टू vx ऐवजी x इज इक्वल टू vy ठेवलं असतं आणि dy बाय dx ऐवजी dx बाय dy मध्ये केलं असतं तर इंटर कन्व्हर्टिबल थोडंसं चेंज आन्सर येतं पण ते आणि हे सेम आहे. ओके, दे आर इंटर कन्व्हर्टिबल. 10 नंबर एक्झाम्पल मध्ये बघा काय दिलेलं आहे. एक्झाम्पल नंबर 10. बघा ना, लक्ष द्या. हे होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर अपॉन xy इज होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, मग याचं सोल्युशन फाइंड करण्यासाठी मी सबस्टिट्यूशन करतो. पुट y इज इक्वल टू vx. यालाच आपण डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x. काय येईल dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx. ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 2v स्क्वेअर x स्क्वेअर अपॉन x इंटू vx. x स्क्वेअर कॉमन कैंसिल होईल. 2v स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन v प्लस x dv बाय dx. ओके, आता याला आपण सिंप्लिफिकेशन करू. x dv बाय dx इज इक्वल टू 2v स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन v मायनस v म्हणजेच 2v स्क्वेअर प्लस 1 मायनस v स्क्वेअर अपॉन v. एक v स्क्वेअर कैंसिल होतो. v स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन v इज द व्हॅल्यू ऑफ x dv बाय dx. यालाच व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये आणायचे. v अपॉन v स्क्वेअर प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx. ओके, 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केलं. मग इंटिग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल काय होईल 1/2 इंटिग्रेशन 2v अपॉन v स्क्वेअर प्लस 1 dv इंटिग्रेशन 1 अपॉन x dx. ओके, याचंच इंटिग्रेशन f डॅश x अपॉन fx फॉर्म मध्ये आहे म्हणजे 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x आणि कॉन्स्टंट पण घेतला मी लॉग c म्हणजेच काय होईल स्क्वेअर रूट ऑफ v स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू cx आणि v ची व्हॅल्यू टाकली y अपॉन x तर स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर अपॉन x इज इक्वल टू cx. सो x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर
इज इक्वल टू cx रेज टू 4. दोन्ही साईडचा स्क्वेअर केला तर हेच मिळालं सोल्युशन ऑफ गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. पण पर्टिक्युलर सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. y ऑफ 1 इज इक्वल 0 दिलेलं आहे. y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 म्हणजेच इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0 या व्हॅल्यूज टाकायच्या. तर 1 स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू c इंटू 1 रेज टू 4. c ची व्हॅल्यू मिळाली 1 म्हणजेच पर्टिक्युलर सोल्युशन इज x square plus y square is equal to x raised to 4 is the solution of particular solution of given differential equation. ओके, टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेला आन्सर इनकरेक्ट आहे. नाउ सी